দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আমি আছি কানাডার উইনিপেগের ইকরা স্কুলে। এটি মূলধারার শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামিক কারিকুলামের সব শিক্ষা দেওয়া হয়। চলুন আজ এই স্কুলের প্রোগ্রামটা নিয়ে একটু জানি। Assalamu alaikum. Why should you come to Ikra School? Well, as the principal of Ikra School, I think it's the best, but everybody thinks it's the best. We have transportation for families who live a far distance from the school. We're continually expanding. This year we've added grade 10, so we have nursery to grade 10. Next year, add grade 11, then add grade 12. So we will have from nursery to grade 12. Our Quran, Arabic, Islamic studies programs are very highly regarded, and they're taught by very talented people. We also have additional Quran classes after school for people who want to do that. We have 3 students who have completed their Quran, and they're getting awards this year at our graduation. The students seem to be happy. We try and keep them happy and busy. So I hope that you will come and join us at Ikra School, Winnipeg. Thank you so much. You're very welcome. It has to be natural. Yes, just okay. Have you circled Fred Morrison, everybody? Yeah. This is Islamic school. Okay, it's no worries. I'm teaching here. Ikra School is providing us a great platform. Even here, I'm learning about their religion, but as well as other options. Like we have more teaching opportunities. We have more seminars here to learn about everything else what's going on. So with the religion, we are also providing the students more options. So students are not excel in their religion, but students are also excel in academics as well here. Everybody is smiling. Lance is a special smiling face. Yes. Great. তো আমরা এখন স্কুলের সিইও ইব্রাহিমের সাথে কথা বলছি। So Ibrahim, I have a question. Like, why you are start this business actually? Why you are not in other business? Why you are in Islamic school? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ibrahim Kaneko, and Jazakallah Khair, that's a great question. To be honest, the credit is not mine at all. I work as part of the administration at the school. And that's a great question. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Saf, يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. Like, oh, you who believe, shall I guide you to a business that will save you from a painful punishment, which is to believe in Allah and His Prophet. So through the school, there are many businesses that are way more profitable, as you know, like real estate in Canada, and so many other businesses. But we thought that the Islamic school model and concept is one where we're not only benefiting in this world of very little, but mainly in the hereafter, which is our ultimate abode, where we will live eternally, inshallah. So what we're doing here at Iqra, we're investing into our dunya and more importantly into the akhirah. তো আমি এখন স্কুলের শাহিন ভাই এবং রহিদুল ভাইয়ের কাছে আছি। তো শাহিন ভাই এই স্কুলের ওনার বা প্রতিষ্ঠাতা বলতে পারেন, বাংলাদেশি কমিউনিটির লোক। শাহিন ভাইয়ের অন্যান্য ব্যবসাও আছেন, কনস্ট্রাকশনের ব্যবসা সহ অনেক ব্যবসায়ী আছে। তো শাহিন ভাই, আপনি দেখি অধিকাংশ সময় এই স্কুলে সময় দেন।
কারণ কি আসলে? তো অন্যান্য জায়গার চেয়েও এটা তো অতটা প্রফিটেবল কিছু না, তারপরেও কেন এখানে? আসসালামু আলাইকুম শাকিব ভাই, ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন করার জন্য। ইউ আর রাইট দ্যাট মানে আমি অন্যান্য ব্যবসায়ের সাথে জড়িত, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমার 4 জন ছেলেমেয়ে আছে। তাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে আমি খুব মানে চিন্তিত ছিলাম ফর তাদের একাডেমিক এবং ইসলামিক। তো আমি আমার ছেলেমেয়েদেরকে এরকম ইসলামিক স্কুলে পড়াইছি, আর আমি এটার যে বেনিফিট এটা আমি দেখছি, যার জন্য আমি চিন্তা করতেছিলাম যে আমাদের কিভাবে আমাদের এই মুসলমান ছেলেমেয়েরা এইভাবে তারা এরকম অ্যাডভান্স এডুকেশন নিতে পারে, দেন দুনিয়াবি এডুকেশন এন্ড সাথে সাথে ইসলামিক এডুকেশন। জি, তো শাহিন ভাই, আরেকটা আমি একটু কোশ্চেন আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাচ্ছি, যে সেটা হচ্ছে যে এই যে মনে করেন উইনিপেগে তো এখন অনেক মুসলিম আছে এবং এটা একটা গ্রোয়িং মুসলিম কমিউনিটি অ্যাকচুয়ালি। তো এই গ্রোয়িং মুসলিম কমিউনিটির তারা কিন্তু এই স্কুলটাতে অনেকেই আসার সমস্যার জন্য থাকে, যে ডাউনটাউন, আপনারা জানেন যে ডাউনটাউন একেবারে শহরের মাঝখানে। তো আপনাদের একটা বাস সিস্টেম আছে আমরা জানি, তো সেই সিস্টেমটা সম্বন্ধে যদি আবার একটু বলতেন আমাদের। ধন্যবাদ ফর আস্কিং। সো বাস সার্ভিস, আমাদের এক কমিউনিটি এক ভাই আছে বাংলাদেশ, সে অলসো বাংলাদেশি। সো সে এরকম বাস সার্ভিস দিতেছে, যার জন্য অনেক ছেলে মেয়ে অনেক দূর থেকে তারা এখানে আইসা লেখাপড়া করতে পারে, এবং এই জন্য এক্সপেন্স যেটা আছে এটা আমরা স্কুল থেকে কিছু শেয়ারও করি, যাতে মানে প্যারেন্টসের জন্য বেশি মানে কস্টলি না হয়। না, তো ধন্যবাদ ভাই, কথা হবে ইনশাল্লাহ আপনার সাথে আবার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, জাযাকাল্লাহ খায়ের। আমি একটু শাহিন ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাই যে শাহিন ভাই, বাংলাদেশে কিন্তু অনেক স্কুলিং ভিসা নামে একটা ভিসা আছে, যে মানুষ যেটাকে বলে স্টুডেন্ট অ্যাজ এ মাইনর, অর্থাৎ শুধু স্টুডেন্টরা পড়তে আসে, সাথে বাবা মার গার্ডিয়ান হিসাবে আসে, কিন্তু বাবা মার আপাতত কোনো কাগজপাতি থাকে না, অর্থাৎ তারা ভিজিট ভিসা আসে, পরবর্তী সময় হয়তো কেউ কনভার্ট করতে পারে বা পারে না। তো আপনার এখানে প্রথমত ওই ধরনের স্টুডেন্ট আছে কিনা, আর দ্বিতীয়ত বাংলাদেশ থেকে এই ধরনের স্টুডেন্ট আসার সুযোগ আছে কিনা? ধন্যবাদ ফর asking the question. So Sakib bhai, আমাদের স্কুল is a government funded school and a government approved school. If any school যদি কোথাও বিদেশ থেকে কোনো স্টুডেন্ট আসে পড়তে পারে, তো আমাদের স্কুলে সেম নিয়ম। আমাদের স্কুলে এখানে যে কানাডার বাইরে থেকে যে কোনো স্টুডেন্ট আসে এখানে পড়তে পারবো, যারা আন্ডার এজ। আর আমাদের বর্তমানে আমাদের স্কুলে 4 জন ছেলে মেয়ে আছে যারা মানে ইন্ডিয়া থেকে আসছে, কিন্তু তারা দুবাইতে থাকতো। তো ধন্যবাদ ভাই। So, what is the difference between other school and this school? I mean, why Muslim people are choose this school? Actually, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Bilal Nawaida. Jazakumullah khair for having me in your channel. Actually, the Islamic environment for Muslim, one of the best and most important part as we are living in like Western countries. The main part, our priority as a Muslim in our life, which is Quran and Sunnah. And to reach this level, to be close to Allah subhanahu wa ta'ala, the main point is to build our environment, our own environment. And our environment cannot be fulfilled without like individually. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, which is being together. And this is one of the most important concept in our Islam, which is being together. Being together as a brother, as sisters, we are following when we pray together. In Islamic, alhamdulillah, we have, it's our pleasure with helping with the brother Ibrahim and all our teachers and staff and children to build this circle, this community, this Muslim community that can help and raise our children based on our Quran, our Islam, and they can practice behaviorally. They can be close to Allah subhanahu wa ta'ala, build their education, academic and Quran, Islamic knowledge, practice what we have learned, because the gap between the education and implements or behavior
this gap we have to fill it. How? So this is a sunnah actually, by the way. This is a sunnah of Prophet ﷺ, how he used to teach his companion, all of them. They learn from Prophet ﷺ and they implement what they have learned. That and being together, they build the Islam. And inshallah, this is our job to continue our Prophet ﷺ, follow Prophet ﷺ's way and sunnah of him sallallahu alaihi wasallam. Thank you so much. আমরা এখন আছি স্কুলের এডুকেশন ডিরেক্টর ডক্টর রহিদুল মন্ডলের সাথে। তো রহিদুল ভাই, যদি একটু বলতেন যে এই স্কুলের টিচিং স্টাফ সম্বন্ধে যদি আমাদের ছোট্ট একটি ধারণা দিতেন। ধন্যবাদ ব্রাদার সাকিব, আসসালামু আলাইকুম তোমাকে এখানে আসার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এখানে স্টাফ সহ 53 টিচার স্টাফ মিলা 53, তার মধ্যে 18 লাইসেন্স টিচার, 5 অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার এবং 10 ইসলামিক টিচার। They are very well educated. They come from the different university and different renowned university, I think so. এরা ইসলামিক স্টাডিজ টিচার আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আসছেন এবং তারা মিডল ইস্টের বিভিন্ন ভালো ভালো নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টিচারি করে আসছেন এবং তাদের এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো। আর একাডেমিক সেকশনের যে টিচার, ওনারা মেইনলি কানাডিয়ান সার্টিফিকেট হোল্ডার এবং ম্যানিটোবা ইসলামিক ম্যানিটোবা স্কুলের লাইসেন্স হোল্ডার, and their teaching system is very good. And আমরা নার্সারি থেকে গ্রেড 10 পর্যন্ত এখন আছি এবং নেক্সট ইয়ারে হয়তো গ্রেড 11, 12 ইনশাল্লাহ আমরা খুলবো। এবং মেইনলি হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট যদি গ্রেড নার্সারিতে এনরোল হয়, তাকে আর অন্য স্কুলের দিকে চিন্তা করতে হবে না। একাডেমিক সেকশনের পাশাপাশি ইংলিশ স্কুলের পাশাপাশি একটা অ্যারাবিক এনভায়রনমেন্টে এখানে একটা ছেলে গ্রাজুয়েট বা একটা ছেলে অথবা মেয়ে গ্রাজুয়েট হয়ে বের হয়ে যেতে পারবে। এটাই আমার জি। তো ধন্যবাদ ভাই। তো আপনাদের জন্য শুভ কামনা থাকলো। থ্যাংক ইউ। তোমার জন্য শুভকামনা, ধন্যবাদ তোমাকে এখানে আসার জন্য। আমি এখন একজন শিক্ষকের সাথে, তো তার সাথে একটু জানতে চাবো, হোয়াটস ইউর নেম ব্রো? My name is Toshi. Okay, so why you choose this school, or why people choose this school actually? There are many schools in Winnipeg, so why people will come here? Okay, this is good environment here. Okay. When we provide a good basic education system and a good, very good education, academic, the physics text, the physical education systems, and also everybody is so friendly. Okay. Good girl. কানাডার স্কুলগুলিতে লোকাল স্টুডেন্টরা আসলে আসা যাওয়া করে, কিন্তু ইকরা স্কুলের বিশেষত্ব ভিন্ন। এই জায়গাতে আসলে দূর দূরান্ত থেকে লোক আনা হয়। তো আমি একটু এখানকার যে পরিবহন সেক্টরের দায়িত্বে আছেন হামিদ ভাই, ওনার সাথে একটু কথা বলছি। তো হামিদ ভাই, এই কনসেপ্টটা আপনারা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করেন? যেমন উইনিপেগ একটি বড় শহর, আপনার উইনিপেগের মাঝখানে আছেন, এই মাঝখান থেকে চারিদিকে সাউথ ইস্ট, নর্থ ওয়েস্ট, কিভাবে লোকজনদেরকে বাচ্চাদের আনেন? জি, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের ডিফারেন্ট লাইক যেমন আপনি মেনশন করলেন নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট, প্রত্যেকটা সাইডেই ডিফারেন্ট বাস যায় এবং প্রত্যেকটা বাস হচ্ছে কমন ক্যারিয়ার, কমার্শিয়াল বাসেস। এগুলো দিয়ে এই বাসগুলো যে কোনো প্যাসেঞ্জার ক্যারি করতে পারে, এটা স্কুল হোক, এটা আদার্স ইভেন্ট হোক। তো আমরা বেসিক্যালি একটু স্মল সাইজ বাস ইউজ করি যেন কুইকলি সার্ভিসটা ডোর টু ডোর, যেহেতু বাসা থেকে স্কুল, স্কুল থেকে বাসা ড্রপ অফ করে, ডোর টু ডোর সার্ভিস যত কুইকলি সম্ভব এটা দেওয়া যায়।
এর জন্য আমরা একটু স্মল সাইজ বাস ইউজ করি। এগুলো 15 প্যাসেঞ্জার 24 প্যাসেঞ্জার ম্যাক্সিমাম। তো এটা পুরো সিটি ওয়াইড বাসগুলো যায়। টোটাল আমাদের 9টা বাস আছে এখন। তো দর্শক, আমরা ভিডিওটির একেবারে শেষ পর্যায়ে। তো আসলে আমাকেও অবাক করেছে যে কানাডার মধ্যে একটি জায়গায় এই ধরনের মুসলিম এনভায়রনমেন্টের স্কুল খুঁজে পাওয়া যে আছে, সেটাও কিন্তু আমার আগে পুরোপুরি ধারণা ছিল না। তো চমৎকার একটি এনভায়রনমেন্টে এসে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং শুভকামনা থাকলো ইকরা স্কুলের প্রতি, এবং মানুষ যেন আরো আকর্ষিত হয়, মানুষ যেন নিজের ধর্ম, নিজের কালচারকে যেন ধরে রাখতে পারে, সেটাই কিন্তু ইকরা স্কুলের মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ দিন শেষে আপনি আপনার কালচারকে লালন করছেন, আপনি আপনার ধর্মকে লালন করছেন, এটাই হচ্ছে গিয়ে মানুষের হয়তো বা এদের চাওয়া পাওয়া। তো এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আগামীতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে দেখা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।